Uh, Hi. Have you ever wondered what kind of people do startup founders really want to hire? What makes someone stand out in a job interview just beyond great resumes, and what should job seekers really know before accepting that new job offer? Hi all, welcome to Let's Hear It from Powered by Major Factory. I am your host Ajay Alankar, and this is the podcast wherein we are really going to get candid with top industry leaders, HR heads, and CEOs who are working very hard to shape and reshape today's dynamic work environment. Joining with us today is one Mr. Amit Sawan, a powerhouse of passion, purpose, and innovation. He is a social entrepreneur, multi-startup founder, and a man on mission. His startups include one, Tech PMG Business Solutions Private Limited, a deep tech company delivering digital transformation. Two, Avian Agro Bharat Private Limited, which is a dairy tech startup developing cutting-edge solutions like automated milk quality control systems. And three, Cognimatic India Private Limited, which is a startup building humanized robots for hospitals. And viewers, as if this was not enough, he is running two active NGOs. One, Bindas Jindagi Foundation, what a name, focused on mental health awareness, and Jana Arogya Jeevan Society, focused on medical camps in underprivileged areas. So viewers, if you are a job seeker planning to make your next career move or an employee working very hard to build successful teams, this is the podcast for you. So without wasting a single second, let's hear it from the horse's mouth. Let's hear it from Amit Sawan. Amit ji, first of all, a very big thank you to you for accepting my invitation to attend this show. We are not only pleased but also honored to have you here. So without wasting a single second, I said it. Let me jump to the first question. My first question is very obvious. Amit ji, see, I am running one startup आणि हे मला इतकं नाकीनं running, it is so hectic. You are handling three startups, two NGOs. Where do you get this inspiration from? Where, what motivates you to do that? Where is this energy coming from? Please enlighten us all over here. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू सो मच आणि जय महाराष्ट्र. मराठीत चालू करू, आपण महाराष्ट्रात Yes, आहोत. yes, you have every right to talk in your mother tongue. बिलकुल बिलकुल, थँक्यू सो मच. सो तुम्ही तर माझा इंट्रो करून दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये एक चांगलं नाव म्हणून बिंदास जिंदगी फाउंडेशन या फाउंडेशनचं नाव घेतलेलं आहे. सो माझं मोटिवेशनच ते आहे की मी बिंदास माणूस आहे. कुठल्याही गोष्टीला आपण म्हणजे कसं करू, काय करू, जे मनात असतं, जे आपलं मराठी लोक म्हणतात, चार माणसं काय म्हणतील, ती चार माणसं माझ्या आजूबाजूला आहेच नाहीत. मीच एकटा आजूबाजूला आहे माझ्या. जे काही प्रॉब्लेम दिसतील, उलट ती चार माणसं अशी आहेत की सर मला हे पाहिजे, सर मला ते पाहिजे, सर आजच्या डेटला हे प्रॉब्लेम आहेत, सर पुढे जाऊन हे असं होऊ शकतं. या चार लोकांमुळेच मी मोटिवेट होतो आणि या चार माझ्या गोष्टी चालू आहेत सध्या. खूप छान वाटलं सर ऐकून सर. पण ह्या चार गोष्टी नाहीत सर, ह्या अशा सोप्या गोष्टी नाही आहेत. टू एनजीओज रन करणं, ऍक्टिव्ह एनजीओज, हे एवढं सोपं नाहीये. आणि थ्री स्टार्टअप विच आर इन टू डायव्हर्स सेक्टर्स, लाईक AI, डीप टेक अँड डेरी टेक. So with this quickly, I come to the second question. Studies shows that 89% of the hiring failures, this is basically on attitude versus skill sets. This is a very specific question. Studies show that 89% of hiring failures are due to wrong attitude or bad attitude and not due to lack of technical skills. So keeping this thing in mind, for some job seeker who is applying to your startups or to your NGOs, what kind of mindset or values or his attitude you're looking to hire candidates? ओके, सो याच्यामध्ये थोडं सोप्या पद्धतीने मी सांगतो. आपल्याकडं मराठीत म्हणतात दुसऱ्याच्या ओंजळीने पाणी पिऊ नये, किंवा आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो की बाबा प्लीज कम इन टू माय शूज अँड सी द वर्ल्ड, या टाईपचं. सो प्रॉब्लेम तिथंच आहे. हे जॉब सिकरचा प्रॉब्लेम तेच आहे की आपल्याकडं मेन जॉब सिकर हे जरासं म्हणजे आपण फार वरवरचं बोलू. जॉब सिकरच्या अगोदर त्याचा बॅकग्राऊंड, अकॅडमिक बॅकग्राऊंड, याच्यामधले त्याचे हर्डल्स बघा. त्याची जी सुरुवात झालेली असते, इव्हन म्हणजे त्याला कुठली साईड घ्यायची आहे, कॉमर्स घ्यायची आहे, आर्ट्स घ्यायची आहे की सायन्सला जायचं आहे, इथून सुरुवात जी आहे ना ती कोणाच्या तरी दुसऱ्याच्या सांगण्यावरून होते. आणि आजकाल हे थोडंसं इझी झालेलं आहे. कुणाशी तरी म्हणजे चर्चा करण्यापेक्षा युट्यूब किंवा आणखीन हे रील्स बघून ते इन्स्पायर होतात आणि लगेच त्या साईडला जातात. पण तिथले जे काही गोष्टी आहेत, चॅलेंजेस आहेत, ते माहिती नाहीयेत आणि पुढे जाऊन मग ते फसतात.
आणि त्यामध्ये गेल्यानंतर खूप सारे मी लोक असे बघितलेत, इव्हन मेडिकलचे स्टुडंट सुद्धा, म्हणजे त्यांनी मेडिकल प्रॅक्टिस चालू करण्याच्या ऐवजी ते शेअर ट्रेडिंग मध्ये आलेत. अशी सुद्धा एक्झाम्पल आहेत आपल्याकडे. हो, I see. सो या गोष्टींमुळे त्यांच्याकडे डीप नॉलेज येतच नाहीये कोणत्याच सेक्टरचं. मग अल्टिमेटली काय होतं, ज्यावेळी ते जॉब शोधायला जातात त्यावेळी त्यांच्याकडे पूर्ण डीप नॉलेज जे पाहिजे ते नाहीच आहे. आणि आजकाल एआय ने ते आणखी इझी करून दिलेलं आहे. मला माझं सीव्ही जरी बनवायचं असेल तर मी जातो चॅट जीपीटी वरती प्रॉम्प्ट टाकतो, माझा सीव्ही बनवतो. पण त्याने जे दिलेले डिटेल आहेत, इव्हन ते सिक्वेन्स बरोबर आहेत की नाही आहेत, हे सुद्धा आजची मुलं जज करू शकत नाहीयेत. आणि इथंच मेन प्रॉब्लेम आहे. Very quickly. See, I've been into recruitment for around more than 15 years, and collectively, we have got a recruitment experience of, more than 20 plus years. So I keep on meeting a lot of job seekers, including the Gen Zs, wherein they said that they want to make a difference. And this मला नेमकं काय करायचं नाही. But then data, when I came across data, they said that nearly 60% of the Gen Zs, they say that they want to work in a company that makes a positive social or an environmental impact. So keeping this thing in mind, what's your advice to someone who is trying to break into impact driven work? I'm specifically asking this question to you because your startups are spanning right from health techs to AI to robots and even to NGOs who will which is literally changing lives of people. So what is your advice to someone who is trying to break into impact driven work? सिंपल शॉर्ट उत्तर आहे याच्यामध्ये. जो कोणी जॉब सीकर आहे, ज्याला म्हणजे एन्व्हायरमेंट तिथलं चांगलं पाहिजे किंवा काय पाहिजे, त्यांनी स्वतः ज्यावेळी जॉब जॉईन करतील ते स्वतः ते फॉलो करतील का? ज्यावेळी वर्क प्रेशर असतं त्या प्रेशरमध्ये ते लोक हे मेंटेन करू शकतील का? किंवा जे कंपनीचे आस्क आहेत, जे डे टू डे लाईफ मध्ये त्यांना कम्प्लीट करायचे आहेत, इन टाइम मध्ये टास्क कम्प्लीट करायचे आहेत, त्या टाइम मध्ये या गोष्टी ते मॅनेज करू शकतात का? हीच लोक नंतर जाऊन बॉसेस बनतात. जेनझीज असो किंवा आणखीन कुठले जनरेशन असो, हे डायरेक्ट तयार झालेले सगळे ह्युमन बिंग्सच आहेत. सगळ्यांनी तेच म्हणजे जे काय आहे ते स्टडी केलेलं आहे. माइंडसेट मे बी प्रत्येकाचा वेगळा वेगळा असेल, पण माइंडसेट दोनच असतात, एक तर जॉब करायचा किंवा बिझनेस करायचा. दोन्हीचा अल्टिमेटली एम एकच आहे, पैसा कमवायचा. फक्त एकाचं एक आहे की मला 10 ते 6 मध्ये जॉब करून पैसा कमवायचा आहे, आणि एकाचं मला टाइम लिमिट नकोय पण मी पैसा कमवू. हे माइंडसेट आहे. मग हे दोन माइंडसेट फॉलो करताना तिथलं कल्चर कसं मेंटेन करायचं आहे, हे दोन्हीसाठी दोघं सुद्धा तेवढेच रिस्पॉन्सिबल आहे. म्हणजे बिझनेस करणारा काहीतरी वेगळं करतोय आणि जॉब करणारा वेगळं करतोय का? मुळीच नाही. दोन्हीकडे पण मॅन मॅनेजमेंट आहे, सेल्फ मॅनेजमेंट आहे. या दोन्हीमध्ये डिसिप्लिन आली, ऑटोमॅटिकली वर्क कल्चर म्हणजे व्यवस्थित व्हायला चालू होईल. म्हणजे नो वंडर ते म्हणतात ना की नोकरी ही हा 8 तासाचा धंदा आहे आणि बिझनेस हा 24 तासाची नोकरी आहे. बिलकुल 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 व्हेरी राईट. बिलकुल. नोकरी करताना तुम्हाला बॉसची परमिशन का घ्यावी लागते की 6 वाजलेत मी जाऊ का? तेवढे गट्स आहेत का मी काम कंप्लीट केलं मी निघालो? तुम्ही बॉसला सांगू शकता? नाही सांगू शकत. कारण तुम्हालाही माहिती आहे की तुम्ही कुठेतरी काहीतरी काम थोडं पेंडिंग ठेवलेलं आहे, बॉसच्या एक्सपेक्टेशन प्रमाणे काम केलेलं नाहीये. आणि चुकून जर केलं तर तुमचा एक माइंडसेट असतो की बॉसला माहिती आहे मी 100% कंप्लीट केलं तर तो परत आणखीन काहीतरी काम देईल. मग हे तुम्हाला तुमच्या बॉस बरोबर तेवढी तुमची केमिस्ट्री मॅच होतीये का? कारण मी जॉब मध्ये होतो, मी असं नाही की बिझनेस मध्ये चालू, त्यावेळी मी पहिल्यापासून सगळ्यांना सांगायचो बॉस आणि आपला बाप आपल्या चॉईसने नाही मिळत. पण आपण सोशल मीडियावरती हेच बघतो ना की बाप नसेल तर काय होतं, बिना बापाचं काय होतं. सेम तसंच आहे. बॉस तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी सेव्ह करतो, प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला हँड होल्डिंग करतो, किंवा जिथं गरज लागते तिथं, त्यावेळी तुम्ही बॉसचे गुणगान गाता का? नाही. बॉसला तुम्ही काय करता? बॉस तो गदाही होत आहे. हे कुठले तर रील्स वगैरे बघून या गोष्टींमधून आपण परसेप्शन वरती चालतो. व्हेरी राईटली पॉइंट आउट. कारण मी खास करून लिंक्डइन, इव्हन फेसबुक ऑल्सो, पीपल आर ब्लेमिंग बॅड बसेस. पण मला एक इथं प्रश्न पडतो काय, आर यू आर गुड एम्प्लॉई इन द फर्स्ट प्लेस? ते पण बघा ना सर. जसं तुम्ही म्हणला की मी पण तुम्ही नोकरी करतच इथपर्यंत त्याला मी नोकरी केली होती. आय हॅव सीन बॅड बसेस, येस आय हॅव सीन गुड बसेस ऑल्सो, अँड आय हॅव सीन बॅड एम्प्लॉईज ऑल्सो. वेन आय बिकेम अ बॉस आय हॅव सीन टॉक्सिक टीम मेंबर्स ऑल्सो. असं नाही की बॅड बॉसेस सगळेच बॅड आहेत, पण then the employees should also see that is he a good employee in the first place. कंपनी कल्चर, मी हे मागच्या पॉडकास्ट काही विचारलो, आणि कंपनी कल्चर माझा फेवरेट टॉपिक आहे. कारण माझं फॅक्टरी बेस्ड ऑन कंपनी कल्चर इज द बेसिक
crux of my job factory. LinkedIn Global Talent Trends report says that as high as 66% of the candidates want to know company culture before accepting a new job offer. Keeping this thing in mind, what is that one thing about your workplace culture that surprises most of the new hires once they join? So something that they didn't expect, something that they love and learn from. याच्यामध्ये एक गोष्ट अशी आहे, जेव्हा आपण हायर करतो त्यावेळी पर्टिक्युलर त्या डिपार्टमेंटच्या एक्सपर्टीज त्याच्याकडे असल्या पाहिजेत असं सिम्पल एक एक्सपेक्टेशन असतं. पण ज्यावेळी आपण त्यांना हायर करतो त्यावेळी आपल्याला लक्षात येतं की यांच्या एक्सपर्टीज कुठेतरी कमी पडतात आणि त्यांना प्रत्येक वेळी कुठले तरी इनपुट देणं गरजेचे आहेत, मग ते त्याच्यावरती काम करायला चालू करतात. इव्हन त्याच्यावरती मग ते कम्प्लिशन वरती पोहोचतात का तर नाहीच पोहोचत. मग परत तिथं बॉस आला, परत मग तो बॉस म्हणणार ये नाही ऐसा करो, ऐसा नाही वैसा करो. मग हे कल्चर कुठेपर्यंत जाणार आहे? काही लोक म्हणजे मी बघितले जे फ्रेशर्स आहेत ते फ्रेशर्स कंपनीला इनपुट देतात, सर हे चुकीचं आहे, हे करा. हे म्हणायचं धाडस ठेवलं तर ऑटोमॅटिकली या गोष्टी इम्प्रूव्ह होतील किंवा चेंज होतील. हा प्रश्न इनपुटचा आहे का इनिशिएटिव्हचा आहे? बिकॉज इनपुट ठीक आहे, म्हणजे इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस व्हॉट आय थिंक. But then did you actually touch the topic of that employees, that the process or the employers are expecting their employees to take initiative in the first place? So they होतंय का? Do you mean to say this? बिलकुल. पर्टिक्युलर माझ्या स्टार्टअप बद्दल मी जर सांगितलं तर माझ्या इथे ज्या काही रिक्रुटमेंट झालेले आहेत त्यांना मी एम्प्लॉई म्हणून नाही, ते त्या डिपार्टमेंटचे ओनर्स आहेत. प्रत्येक डिसिजन ते स्वतः घेऊ शकतात. इव्हन मी अजून जे काही त्यांनी डिसिजन घेतलेले आहेत ते कधीच चुकीचे ठरवलेले नाही आहेत आणि त्यामुळं मे बी ते त्यांच्या स्किल्स मध्ये एक्सपर्ट आहेत. इव्हन आता मला असा एक्सपिरियन्स येतो, एखादी गोष्ट त्यांना जमत नसेल तर ते समोर येऊन मला सांगतात, सर मला याच्यामध्ये सपोर्ट पाहिजे. हे होणं गरजेचं आहे. This is the culture. This is what I mean. This is what I mean by saying when I say about company culture. Yes. Then you have a good relationship with your bosses. Then you are not a toxic boss. This is one of the very important job seekers if you are listening. This is how you need to build and create a rapport with your bosses rather than putting it on LinkedIn about bad and toxic work culture. So with this, इव्हन मी याच्यामध्ये एक गोष्ट सांगायचं म्हणजे आवर्जून सांगेन, माझा जो स्टार्टअप असून माझ्याकडे एक एम्प्लॉई आहे, फार जुना एम्प्लॉई आहे तो माझा. त्याला मी एकदाच असं ट्रॅव्हल करताना विचारलं आणि तो MNC मधून आलेला. त्यावेळी सहज मी त्याला विचारलं होतं की तुला बाबा इथं आपल्या कंपनीत चांगलं वाटतं का पहिली होती ती कंपनी चांगली? तर म्हणते पहिल्या कंपनीचं नाव पण घेऊ नका, इथं आल्यापासून मी एवढा रिलॅक्स आहे, त्याच्या बीपीच्या गोळ्या बंद झाल्या ज्या काही चालू होत्या तो, आणि मस्त एन्जॉय करतोय तो. फॅमिली पण त्याची खुश आहे आणि इथं तो काम पण एकदम भारी करतो. this reminds me, Amit, like people don't leave companies. They leave bad bosses, because an employee who has left the company for salary can come back for culture, but the one who has left for culture will never return back for salary. This is what has actually happened with you. मी स्वतः ज्यावेळी एम्प्लॉईंना सांगतो ना, मी टोटल माझ्या लाईफमध्ये 8 जॉब केले. 8 जॉब मधले 2 ठिकाणी फक्त म्हणजे मी रिझाईन केलं असेल, बाकी 6 ठिकाणी मला काढून टाकलं. आणि जॉब सोडणारा कधीच सांगत नाही की मला काढून टाकलं, तो म्हणतात मी सोडून दिलो टशन मध्ये. आणि मला काढण्याचं रिझन हे होतं की मी सिस्टम चेंज करायला चाललो होतो. आणि आज त्याच कंपन्या ज्यांनी मला काढलं त्यांनी मी जेवढे इनपुट दिलेले ते सगळे पॅन इंडिया लेवलला इम्प्लिमेंट केलेले स्वतःच्या नावाने. कारण सिम्पल माझं काम करण्याचा तरीका हा होता, मी ज्यावेळी रिझाईन केलं त्यावेळी एका कंपनीमध्ये नॅशनल हेड होतो. त्या कंपनीमध्ये जे काही मी इनपुट्स दिलेत ते सगळे पॅन इंडिया लेवलला इम्प्लिमेंट झालेत आणि त्यांची कंपनी आता ऑलमोस्ट तिथला बिझनेस जो आहे ना तो 360 डिग्री चेंज झालेला आहे. आणि ते ग्रो करतात इयर ऑन इयर बेसिसवरती. प्रॉब्लेम हाच आहे, जे कोणी एम्प्लॉई येतात, जे सिस्टम मध्ये येतात, त्यांचे सिनियर बॉसेस ऐकत नाहीयेत आणि खालचे जे लोक आहेत ज्युनियर्स ते इनपुट द्यायला पण म्हणजे तेवढं डेअरिंग करत नाहीयेत की सर हे केलंच पाहिजे, आणि मी ते केलं. आणि तेच कल्चर आपल्या कंपनीमध्ये मी करतोय. मला एखादा कोणतरी फ्रेशर येऊन बोलला की सर हे आपण चुकीचं करतोय, बिलकुल मी त्याचं ऐकतोय.
पण हा ऐकताना असा ब्लाइंड ट्रस्ट नाहीये. त्याच्यावरती आपण बाबा हे आपण चुकीचं करतो ना, तर कसं करतोय मला एकदा प्रूव्ह कर. एक केस स्टडी दाखव किंवा या डिपार्टमेंटला तू एक आठवडाभर काम कर आणि तू म्हणतोयस ते प्रूव्ह करून मला आउटपुट काढून दाखव. जर त्यांना प्रूव्ह केलं, चांगली गोष्ट आहे. नाही केलं तर तू स्वतःच येऊन म्हणतो, "नाही सर, हे आपण करत होतो तेच बरोबर आहे. माझं थोडंसं चुकलं." So, Aminji, moving on to the next research says 94% of the employees say that they would stay longer in a company if it is invested in learning and development of its employees. So, how do you help your team members, your employees, stay motivated and avoid burnout in such an high impact sectors like with varied sectors like startups into health tech, AI, robotics, and NGO. So, how do you maintain this work-life balance, learning and development of employees? यामध्ये थोडं म्हणजे शॉर्टमध्ये नाही सांगता येणार. खूप साऱ्या गोष्टी आहेत याच्यामध्ये. You can पण elaborate. एक एक्झाम्पल देईन. एक्झाम्पल असं आहे की आपण रोज घरी जेवतो आणि हॉटेलमध्ये कधी-कधी जातो. सो हॉटेलमध्ये कधी जातो तर आपल्याला बाबा कंटाळा आला असेल, फॅमिलीला एक सोबत आपण घेऊन जायचं आहे आणि तिथं जाऊन आपण एन्जॉय करतो. त्यातल्या त्यात तिथं फूड जर चांगलं मिळालं तर आणखीन जास्त एन्जॉय करतो. जर तिथं फूड चांगलं नाही मिळालं तर अगेन आपण तिथं काय करतो, टेन्शनमध्ये घरी येतो आणि त्या दिवशीची पूर्ण म्हणजे इव्हनिंग खराब झाली म्हणून आपण परत नेक्स्ट डे पासून चालू करतो. एक्झॅक्टली आपण ज्यावेळी काम करतो त्यावेळी हेच होतं. आपल्याला मोटिव्हेशन पाहिजे. मोटिव्हेशन कशासाठी लागतं? रोजच्या रुटीन लाईफमधून आपल्याला बाहेर येऊन काहीतरी एक वेगळं ऐकायचं असतं किंवा आपल्या लाईफमध्ये काय चाललंय ते सोडून वेगळीकडे कुठेतरी डायव्हर्ट व्हायचं असतं. त्यावेळी बरं वाटतं. लहान मुलांना नाही का पडल्यावर आपण ते बघ चांदोबा चांदोबा करतो. मग त्याचं जे लागलेलं असतं ते सोडून त्या चांदोबाच्या मागे तो लागत राहतो. तसं काहीतरी वर्क कल्चर आहे. पण हे कधी होतं ज्यावेळी तुम्हाला तुमचं जे जॉब आहे ते बोरिंग वाटायला लागतं त्यावेळी तुम्हाला मोटिव्हेशन पाहिजे. तुम्ही तुमचे जॉब जे करताय ते तुम्ही तुमच्या पॅशनला फॉलो करत असाल तर तुम्हाला कधीच मोटिव्हेशनची गरज नाही लागत. तुम्ही तुमचे फॅमिलीमध्ये इन्व्हॉल्व्ह होताना तुम्ही पूर्णपणे इन्व्हॉल्व्ह होता. कामात होताना पूर्णपणे इन्व्हॉल्व्ह होता. त्यावेळी तुम्हाला तुमची लाईफ बॅलन्स करायची गरजच नाहीये. कारण मला जसं तर आज या पॉडकास्टमध्ये यायचंय, गप्पा मारताना मजा येते. जर मला ही मजा येत नसती तर मी म्हटलं अरे मला एक अर्जंट कॉल आहे मी निघून जातो. आलं लक्षात? सेम त्याच पद्धतीने ज्यावेळी मी काम करतो त्यावेळी काम करताना मग आपण काय करत बसतो, आपलं पहिलं लिव्ह कॅलेंडर काढतो आणि मग ते बघत बसतो. कंटिन्यू कुठल्या आहेत, वीकेंड्स पकडून कुठले लिव्ह झालेले आहेत. हे असं करून आपण बघतो मग कामाकडे लक्षच राहत नाहीये. अशा बऱ्याचशाच गोष्टी आहेत ज्याच्यामध्ये डायरेक्ट आपल्या वर्क लाईफ वरती इम्पॅक्ट करतात आणि वर्क लाईफ वरती इम्पॅक्ट झाल्या तर ऑब्व्हियसली त्या आपल्या फॅमिली लाईफ वरती पण इम्पॅक्ट होणार आहेत. Do you mean to say that motivation is not required, or if somebody is asking for motivation, he is not interested or that's not his expertise? Is it something like that you want to say? हे Or why is थोडंसं म्हणजे motivation required only in the first place? I mean, मी हे कायम स्टुडंट्सला सांगत असतो, why do you want motivation? Is it so? I mean, is it हे तुम्हाला सांगायचं आहे म्हणजे? हे परत आपण जेन झीज वरती येऊ. जे आहे यांना जरा जास्त सवय लागलेली आहे मोटिवेशन. XYZ स्पीकर आहे तो चांगला बोलतो. त्यांचे ते रील्स मध्ये दाखवलंय हे असं झालं तसं झालं. अरे रिअल लाईफ स्टोरीज आहेत खूप साऱ्या. आपण फक्त व्हिडिओज मध्ये इन्व्हॉल्व्ह होतोय. थोडंसं वाचायला चालू करा. वाचायला चालू झाल्यानंतर खूप साऱ्या गोष्टी होतील आणि मोटिवेशन दुसऱ्याच कशाला पाहिजे. स्वतःची लाईफ बघा ना, तुम्ही स्वतः कसे पुढे गेलेले आहात. आहे तिथंच तरी थांबलेले नाहीयेत. पुण्यामध्ये ज्यावेळी मी स्वतः माझं करिअर चालू केलं 200-250 किलोमीटर मी चालत इथं पूर्ण पुणे एक्सप्लोर केलेलं आहे. पायाला फोड आले होते. मग त्यावेळी मी दुसऱ्याचं मोटिवेशन कशाला ऐकू. माझं स्वतःचं मोटिवेशन आहे ना. मी इथं येऊन म्हणजे माझी पण लाईफ थोडी अक्षय कुमार सारखी झाली. ज्या फ्लॅट मधून मला काढलं तोच फ्लॅट मी नंतर विकत घेतला. अशी माझी स्टोरी आहे. आणि लिटरली फायनान्स मॅनेजमेंट मध्ये मी एवढा स्ट्रॉंग आहे. त्यावेळी पेटीएम वरून आपण कॅश काढू शकत होतो. माझा पहिला फ्लॅट क्रेडिट कार्ड वरून मी पेटीएमच्या थ्रू कॅश रूट करून तिथून 2 लाख रुपये काढून मी डाऊन पेमेंट केलेले. बऱ्याचशाच इंटरेस्टिंग गोष्टी. खूप गोष्टी आहेत. तुम्हाला म्हणजे आपण सगळ्याच बाबतीत म्हणतात आवड असेल तर सवड मिळेल, ज्या चाय वार आहे, अशा सगळ्या गोष्टी आहेत. सो पहिला तुमच्या आवड शोधा. आवड शोधली ना ऑटोमॅटिक होईल. Moving on to the next question is on basically red flags on hiring. So, according to you, तुम्ही पण बरेच रिक्रुटमेंट केले for 3 startups and you my
this question is very specific and very important. What is that one hiring red flag that tells you that someone may not be a good fit for your team, even if they have all the right qualifications? What is that one red flag? मला माहिती आहे there are lot of red flags, पण मला तुमच्या तोंडून ऐकायचं आहे. एक मुन्नाभाई मूवी आला होता, त्या मुन्नाभाई मध्ये एक इन्सिडेंट होता. त्यामध्ये प्रिया बापटचा एक सीन आहे. तिला बघायला एक मुलगा येणार असतो आणि ती हॉटेलमध्ये जाते. आणि हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर ती म्हणते याला मला रिजेक्ट करायचं, पण कसं करू रिजेक्ट ते कळत नाहीये. तर मुन्नाभाई त्याला म्हणजे त्या रेडिओ जॉकी असतो त्यावेळी, तो म्हणतो जर त्यानं शुक केलं वेटरला बोलवताना तर त्याला ते रिजेक्ट कर. आणि अगदी ते म्हणजे कानात जीव आणून ती ऐकत असते आणि बरोबर अपेक्षेप्रमाणे तो शुकशुक करतो आणि ती त्याला रिजेक्ट करते आणि बाहेर जाते. इतकं सिंपल हायरिंगच्या वेळी. हायरिंगच्या वेळी जी लोक येतात ते ऍटिट्यूड मध्ये येतात बरेचसेच लोक, आणि आपल्याला ते कळत नाहीये. हायरिंगच्या नंतर मग आपल्याला बऱ्याच वेळा कळतं की अरे चुकीची हायरिंग झाली आणि त्यावेळी आपण त्यांना काढू शकत नाही. सो पहिलं माझ्यासाठी तर रेड फ्लॅग एकच असतो, पहिलं ते पॅकेज डिस्कशन चालू करतात. बऱ्याच लोकांनी आपल्या सीव्ही मध्ये लास्ट पॅकेज हायलाइट केलेले असतात. भले तो राईट कॅन्डिडेट असेल तर मी त्याला काढून टाकतो, तिथंच रिजेक्ट करतो. कारण काम करण्यासाठीच आपण पैसा देतो ना. म्हणजे तुम्ही आम्हाला अंडर एस्टिमेट करता. आम्ही एक स्टार्टअप चालवतोय, आमचं काहीतरी बजेट आणि ते बजेट द्यायसाठीच आम्ही हायर करायला बसलेलो आहे. मग समोरचा माणूस येऊन मला तिथं पॅकेज दाखवून काय सांगायचा प्रयत्न करतो? तुम्ही ते HR बरोबर डिस्कस करा. HR बरोबर डिस्कस करताना पण पहिल्यांदा काय तर सर पॅकेज किती मिळेल, तुम्ही त्या डोमेनचं किती नॉलेज ठेवताय मला कुठं माहितीये, तुम्ही मला कंपनीला प्रॉफिटेबिलिटी किती आणून देणार आहात का कोणी तसे सांगणारे सर मला तुम्ही हायर करा, मी तुमचं प्रोजेक्ट 6 महिन्याच्या ऐवजी 3 महिन्यात कम्प्लीट करतो. कशाला पाहिजे पॅकेज? मग मी डबल पॅकेज डे 1 ला देतो ना. नॉलेज चेक करणं गरजेचं आहे. नॉलेज सीव्ही वरतून आपण म्हणजे चेक नाही करू शकत. आणि दुसरं बॉडी लँग्वेज असतं. बऱ्याच वेळा आपण म्हणजे ते युट्यूब किंवा हे मोटिवेशनल स्पीकर्स हे सांगतात डोळ्यात डोळे घालून बघा, हे करा ते करा, हे फालतूच्या गोष्टी आहेत आणि त्यामध्ये आपण चांगले कॅन्डिडेट लूज करतो. चांगले कॅन्डिडेट बरेच आहेत, त्यांची भले बॉडी लँग्वेज म्हणजे असू शकते की बाबा ते कॉन्फिडंट नाही आहेत, पण ते बरंच चांगलं काम करू शकतात. बऱ्याचशाच गोष्टी आहेत. आपले इव्हन पूर्वी एक पंतप्रधान पण झालेले आहेत, त्यांची पर्सनॅलिटी नव्हती पण त्यांनी खूप चांगली काम केलेली. दिस मे नॉट रिफ्लेक्ट इन द पर्सनॅलिटी बट देन ही कॅन बी रिझल्ट ओरिएंटेड ऑल्सो. Absolutely. And one thing, job seekers, even I am into recruitment. This is one red flag. Even I want to actually support Amit sir on this. Many job seekers are asking for CTCs first and then entering in the interview. That doesn't work actually. CTC you may get even more than your expectations also. So with this, sir, even campus साठी मी एका याच्यामध्ये गेलो होतो बी स्कूल मध्ये. तर त्यांनी सांगितलं आमच्या इथे मिनिमम पॅकेज 6.5 आहे, तरच तुम्ही या, नाहीतर येऊ नका. म्हणलं मॅम तुम्ही निगोशिएट करताय, मुलांची करिअरची वाट लावताय. तुमच्याकडे जे कॅन्डिडेट आहेत सगळेच चांगले नाही आहेत ना. त्यासाठी मी माझ्या संस्थेकडून अपयश नावाची एक कॅम्पेन चालू केली होती. अपयश yani की UP अप यश असं ते होतं. म्हणजे फेल झाला म्हणजे तो बाद झाला किंवा त्याला कमी मार्क्स पडले म्हणजे तो खराब झाला असं थोडीच आहे. मग तेंडुलकरला घरीच बसायला पाहिजे होतं. त्यानं क्रिकेट खेळून प्रूव्ह केलं म्हणून तो आहे. पण सगळेच तेंडुलकर बनवू शकत नाहीत हेही नक्की आहे. पण तेंडुलकरच्या 10 पट जरी काम केलं तर माणूस महाराष्ट्रात चांगला सर्व्हाइव्ह करू शकतो. 10 पट सोडा, 10% सोडा, 1% जरी केलं तरी भरपूर काम करू शकतो. बरोबर. सर हे असून पण आफ्टर इवन हॅव्हिंग सेड दिस आय मीट लॉट ऑफ job seekers and candidates who fear rejection. Interview, they are very much afraid of rejection. Not only the has to be freshers, not only freshers, but even mid-level employees also. So from your side of the table, what can they do to better stand out and connect with employees like you? How to get connected with you? सिंपल. या लोकांनी कुणाचंच ऐकू नये. हे लोक रेफरन्सेस घेत बसतात. अरे मी एक्सेंचरला चालू इंटरव्ह्यूला, तिथं कल्चर कसं, तिथं ऍव्हरेज पॅकेज काय मिळतं, माझं थोडंसं इंग्लिश वीक आहे, तिथे मी जाऊ का नको ना, काय करू, अशा गोष्टी होत राहतात. या डिस्कशन मध्ये ते समोरचा माणूस भले तिथं रिजेक्ट झालेला असेल तरी त्याला एकदम चोडावून सांगतो अरे तिथं असं असतं, तू जाऊन तर 2 मिनिटात रिजेक्ट होशील. संपलं. त्याचा कॉन्फिडन्स तिथेच गेला. हे संपूर्णच जाणार आहे ना. म्हणजे मी इथून कोल्हापूरला चाललोय, कोल्हापूरला जाताना कुणी तर सांगितलं फुल ट्रॅफिक जॅम आहे, पण ट्रॅफिक जॅम नव्हतंच, मी जायचं त्यावेळी कॅन्सल केलं.
आणि ज्यावेळी ऍक्च्युअल मध्ये नेक्स्ट डे निघायला लागलो त्यावेळी ऍक्च्युअल मध्ये ट्रॅफिक जॅम होतं. म्हणजे थोडक्यात ज्यावेळी मला खरोखर जायचं होतं त्यावेळी गेलो नाही आणि नको त्यावेळी गेलो आणि रिजेक्ट झालो. स्वतःवरती भरोसा ठेवा. रेफरन्सेस मध्ये नका जाऊ. तुम्ही शिकताना आयुष्यभर स्वतः शिकत आलेला मार्कशीट वरती तुमचे स्वतःचे मार्क आहेत, तुमच्या टोटल सोसायटीचे मार्क्स नाही. त्यामुळे तुम्ही जे काही केलेलं आहे त्याच्यावरतीच भरोसा ठेवा आणि त्या पद्धतीनेच इंटरव्ह्यू द्या. हे आता जे एक सगळ्यात मोठी कॉमेडी माहिती आहे, हे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम जे आहेत ना, या एक्झाम घेणारे जे काही इन्स्टिट्यूट्स आहेत हे सगळे इन्स्टिट्यूटचे ओनर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मधले रिजेक्टेड कॅन्डिडेट्स आहेत. हा किती मोठा जोक आहे. आणि तिथं जाऊन पण 1.5 ते 2 लाख रुपये देऊन प्राऊडली सांगतोय मी या इन्स्टिट्यूट मधनं जाऊन सिलेक्ट झालो. चूक. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही देवाकडे गेला, नवस बोलला आणि ते कम्प्लीट झालं. असं शक्य असेल तर मग आता परवाचं युद्ध पण थांबलं असतं. करेक्ट. भरोसा स्वतःवरती ठेवा. जे काय करतात ते तुम्ही स्वतःच करता, दुसरं कोणीच करू शकत नाही. सर एक सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर मी दरवेळी सांगतो, थोडासा वेळ घेतो तुमचा. साधं आपण म्हणजे घरी ज्यावेळी एकटा असतो आणि आपल्याला भूक लागते त्यावेळी आपण काय करतो, पटकन जे काय असेल ते घेतो, खातो, पोट भरले, शांत होतो, समाधानी होतो. ज्यावेळी भूक नसते आणि ती वेळ आलेली असते त्यावेळी आपण मनात चालू करतो, यार आता आपल्याला बनवायचं आहे, एकटाच राहतोय मी, तर मला जाऊन पहिल्यांदा प्लेट घेतली पाहिजे, मग गॅस पेटवला पाहिजे, मग कांदा चिरला पाहिजे. अशी सगळी जर्नी आपण डोक्यात आणत राहतो आणि मग तिथं कुठेतरी आपल्याला ते बोर व्हायला लागतं. म्हणजे ज्यावेळी खरी भूक लागलेली असते त्यावेळी ही सगळी जर्नी आपण सोडून देतो. फक्त भूक लागली, मला काहीतरी मिळायला पाहिजे, याच गोष्टीवरती आपण येतो. हा सिंपल यातनं जो मेसेज मला द्यायचा तो कदाचित तुम्हाला मिळाला असेल. मला मिळालाय, जॉब सिकर्स नाही मिळालाय. हे डिस्कशन असंच पुढं खूप सारे प्रश्न आहेत, बट ड्यू टू टाइम कन्स्ट्रेंट आय विल कम टू द फायनल क्वेश्चन. सर, इफ यू कुड टेल एव्हरी जॉब सिकर इन इंडिया दॅट वन थिंग, व्हॉट वुड इट बी? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बट हा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे. दिस इज फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपिरियन्स ऑल्सो. सर, एक कुठली अशी गोष्ट दॅट यू वुड लाईक टू गिव्ह एन ॲडवाइस टू एनी जॉब सिकर इन इंडिया? सिंपल. याच्यामध्ये तुम्ही ज्या जॉबला अप्लाय करता, पहिल्यांदा अप्लाय करताना जिथं अप्लाय करता त्या पोझिशनला पूर्णपणे तुम्ही सुटेबल आहात का? सुटेबल आहात का म्हणण्यापेक्षा तो जॉब जो आहे त्याचं जेडी तुम्ही पहिला गो थ्रू करा. बरेच लोक करत नाहीयेत. राईट. दुसरं, मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे इकडं तिकडं विचारात नका बसू. मोठी कंपनी आहे, उद्या टेस्लाने हायर करायचं ठरवलं, रेफरन्स नका घेत बसू. जास्तीत जास्त जाऊन काय होणार, रिजेक्शन होणार आहे. जाऊन इंटरव्ह्यू देऊन या जर तुम्ही त्या पोझिशनसाठी सुटेबल असाल तर. आणि उगीचे इकडचे तिकडचे काहीतरी रेफरन्स देण्यापेक्षा जसे तुम्ही आहात तसेच जा, इंटरव्ह्यू द्या, संपलं. इम्प्रेस करायला जाऊ नका. तुमचं नॉलेज आहे तेच नॉलेज दाखवा. इम्प्रेस करण्यासाठी आपल्याला आयुष्य नाहीये, आपल्याला आयुष्य जगण्यासाठी आहे. आपण जे नॉलेज घेतलेलं आहे तेच नॉलेज आपल्याला रिअल लाईफ मध्ये यूज झालं पाहिजे. ते रील्स बघून आपण कुठेतरी म्हणायचं नाहीये की आपल्याला जे शाळेत शिकलो ते आयुष्यात कधीच उपयोगी पडलं नाही. कधी तर खरोखर जॉब करा, मन लावून काम करा, तुम्हाला तुमच्या रिअल लाईफ मध्ये सगळ्या गोष्टी यूज होतात. So, Amitji, we come to the end of this session. A big thank you for having such a wonderful and exciting discussion. It was really amazing and such a learning experience, not only for the users but also for me also. अजून बरेच प्रश्न विचारायचे आहेत, but due to time constraint, we have to stop here. So, job seekers, so viewers, at MyJob Factory, we believe that, job finding or job hunting should not be like shooting an arrow in the dark. It is like finding the right workplace. A workplace that aligns with your personality, a workplace that aligns with your career aspirations, goals and values. So, and that is why we have built MyJob Factory, a platform that connects candidate personas with dream workplaces. Amitji, coming back to you as a part of thank you, we are offering you free job postings on myjobfactory.com, wherein you can showcase your company culture through photos and videos. You can put into practice various employer branding ideas, and you can present your employee value proposition along with detailed job descriptions in order to attract top talent and build engaged teams. And viewers, if you're a job seeker, please log on to myjobfactory.com now, wherein you will see that we have transformed simple job listings into creative real workplace stories. The job you might be looking for might just be there.
And HR managers, leaders, if you want to share your hiring philosophy, your company culture, please get in touch with us. We would be more than happy to feature you on this podcast. So viewers, bye for now. Please take care and see you soon.